फतेह बुलाइए ते फतेह दी सांझ आए पवे भी सानू पता लगे इस धरने चों फतेह दी जिहड़ी गूंज वो कित्थों तक जांदी आ। वाहिगुरू जी का खालसा, जिउंदे वसदे रहो जी। सत श्री अकाल। मैं बोलना तो कुछ होर सी पर हुण शुरू आए करदे भी भजन वाले नूं धरती चाहीदी हुंदी आ ते उड्डण वाले नूं आसमान, ते सानू ये दोवें चाहीदे आ। ये जिवें भी मिलणगे जिथे भी मिलणगे असीं छड्डणे थोड़ी आ। सो ये सप दी खाडा छोटिया, इत्थे सप ही वड़ सकदा ते सप ही निकल सकदा। चूहे चकचूंदरा इहदे च वड़ता जांदे ने पर निकल नहीं सकते। सो किहड़े मोदी मादी वर्गे साडे अगे की अड़नगे जिथे आ जज्बा जिथे आ सोच बैठी आ। हुण सत श्री अकाल। हुण मैं जिवें कहा मैं बोलना तो कुछ होर सी, शुरू फिर आपां संतां तो ही करते हैं। संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले साडे महान शहीद, क्योंकि ये सानू डराउंदे आ भी तुसीं उन्हां शहीदां दा ना, तुसीं आपदे गुरुआं दा ना, उन्हां दा फलसफा उन्हां दे सिद्धांतां दी गल ना करो। ये डराउंदे आ, इन्हां नूं पता जे उन्हां दी गल करनगे इन्हां ने सानू जिउण नहीं देना। मुड़ के साडियां सरदारियां जिहड़ा अज सरकार समझ रही है ना भी सभ्याचारक आर्थिक ते समाजिक सरदारी दिल्ली दी होवे ते पंजाब नहीं बर्दाश्त कर सकदा। तुसीं आर्थिक सरदारी लै लो, बथेरी लुट खसुट कीती आ पहलां साडे नाल, साडे लीडर ही लुट खसुट करी गए, असीं आए नहीं इकट्ठे होए सी। पर जदों साडी सभ्याचारक सरदारी ते आओगे, समाजिक सरदारी ते आओगे, फिर नहीं असीं सहिंदे। फिर पंजाब हमेशा आपदा बागीपुणा दिखाउंदा। एक बागीपुणा असीं 84 तो बाद दिखाया सी ते अज फिर पंजाब जवान होया ते आ खड़ा जवान होया। तुसीं ला लो नशियां ते, तुसीं ला लो गाणियां ते, तुसीं कह दो पंजाब दी जवानी जागदी नहीं या पंजाब दी जवानी चली आ बाहर। आ खड़े आ पतंदर सामने, भरा दो इन्हां ते डांगां गोलियां, खड़ जाणगे, असीं नाल खड़े आ। सो पंजाब दा बागीपुणा जिहड़ा इह जा नहीं सकदा। ये क्यों नहीं जा सकदा? असीं समझदे हां साडा सिद्धांत या असीं ये चिणग निकलदी कित्थों आ? ये निकलदी चिणग उत्थों आ जदों 10वें पातशाह ने सानू पातशाही दावा देता सी, इन गरीब सिखण को दू पातशाही, ये याद करें मेरी गुरियाई। उस तो बाद साडे तो सानू गुलाम ये किसे आपदियां साजिशां अधीन ते रख लैणगे, पर असीं गुलामी कदे प्रवान नहीं करते। प्रवान करा के दिखा देण। आ जिहड़े नवें कानून आए आ, ये कल्ला आर्थिकता दी गल हुंदी, कल्ली MSP दी गल हुंदी तां मैं तां नहीं इत्थे आउंदा सी, पर ना तुसीं आउंदे सी। पर गल साडी होंद ते आ गई आ। होंद दी जदों गल करदे आ, साडा सभ्याचार, साडा इतिहास, साडा फलसफा, साडी मां बोली, साडे पानी, साडी होंद तां साडी धरती ते पई आ ना। साडी सियासत भी साडी धरती नाल जुड़ी हुई है। सो जे असीं आपदी होंद दी गल करदे आ, फिर जिन्हां दियां जमीरां जागदियां अगले आके पतंदर खड़े हो जाते भी आ जाओ बई, भजदिआं नूं वाण इक्को जिही आ। हुण कोई नहीं, तुहाडे कोले बथेरी पावर होऊगी, पर जिहड़ा जज्बा असीं आपदे अंदर, जिहड़ी चिणग आपदे अंदर लई बैठे आ, ਉਹਨੂੰ कित्थों कढोगे? सो गल आ गई आ साडी होंद दी। हुण पंजाब अज जिथे खड़ा, तुसीं देखो जिहड़ी सरकार नाल असीं मत्था लाई बैठे आ, उन्हां दा हंकार, उन्हां दी एरोगेंस देखी, उन्हां च एडा वड्डी मैं देखो। तुसीं अज तो पहलां सरकारां जदों तक कांग्रेस दा राज रहा, गल वो भी उही करदे सी आपदी सरदारी, सभ्याचारक सरदारी वास्ते भी, समाजिक ते आर्थिक सरदारी वास्ते भी, पर वो इन्ने खुले रूप च नहीं करदे सी। इन्हां ने तो जमां पारगट रूप च हिंदू राष्ट्र वाली विचारधारा ते हिंदू राष्ट्र दा आपदा जिहड़ा इन्हां ने बनाउण दा आपदे अंदर जिद धारी बैठे आ, वो साडे सामने रखती। इन्हां ने सामने रखती। हुण सेध कित्थों लैंदे आ? सेध लैंदे आ, इन्हां नूं लगदा जे अमरीका मुल्कां दे मुल्क तबाह कर सकदा, जे चाइना वाले तिब्बत दे सारी जमहूरीयत या उन्हां दे जिहड़े फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार लै सकदे आ,
ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ 25-30 ਸਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਹੀ ਧੱਕੇ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਰੋਗੈਂਸ ਆ, ਕੱਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਡੀ ਜਲਾਲਤ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਮੰਨੀ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਢਾਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂਗੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਜਾਣਾ ਘਰੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਦੇ? ਡਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਹ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣਗੇ? ਸੋ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਲਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਿਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, 1947 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਕੌਮ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਲੜੂਗੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਲੜੂਗੀ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਉਹ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜਮਰੌਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ ਰਾਜ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਾਜ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਜ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ 100 ਕੋੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੂੰ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਦਾ ਕੁੜਤਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਰ ਲਓ।
क्यों? क्योंकि उस वेले जिहड़ा साडा पंथ सी, साडी कौम सी, वो महाराजा बेशक महाराजा रणजीत सिंह नूं मनदी सी, पर पंथ दी अधीनगी किहदी सी? श्री अकाल तख्त साहब दी। महाराजे नूं पता सी यह गल भी कौम अधीन श्री अकाल तख्त साहब दे आ, ते महाराजा चाहे बेशक मैनू मनदी आ, जे अकाल तख्त साहब तो यह हुक्मनामा जारी हो गया भी महाराजे नूं असीं बेदखल करते हैं, अज तो साडी कौम दा, साडे पंथ दा महाराजा नहीं है, महाराजे दी हिम्मत नहीं सी भी उस तख्त ते बह सके। सो सिद्धांत कित्थों निकलिया है? मीरी ते पीरी दा। अकाल तख्त साहब दा मीरी ते पीरी दा सिद्धांत किया, अकाल दा तख्त आ, ओह अकाल दा, अकाल पुरख दा तख्त आ, जिथों मीरी किरदार ते सियासत नाल संबंधित आ, पीरी धर्म नाल संबंधित आ। इहदा मतलब सियासत किहड़ी होवे? ਉਹ भी अकाल पुरख दी सियासत होवे। धर्म किहड़ा होवे? अकाल पुरख दा धर्म होवे। सो असीं इहदे च हुण यही गल वापस सरबत दे भले ते आउणे आ, जदों अकाल पुरख दी सियासत करनी आ, अकाल दे धर्म दे राही करनी आ, उदों कल्ले सिखां लई होऊगी? ਉਹ नहीं, ਉਹ फिर हिंदुआं लई भी होऊगी, ਉਹ मुसलमानां लई भी होऊगी, ਉਹ दलित भरावां लई भी होऊगी। ਅਸੀਂ हिंदू ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ भाई पक्के हिंदू बनो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़े आ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ने धक्का कीता, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जबर जुल्म कीता, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़े आ। मुसलमानां ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ पंज नमाजी पक्के मुसलमान बनो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़े आ। सो सरबत दे भले वाली कौम नूं एक पासे धक के वखवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ। क्यों? क्योंकि असी लोकां दा संघर्ष पैदा हुंदा, लोकां चों बाहर आउंदा, और उस संघर्ष अगे आगूआं दे हत्थ च फड़ा दिंदे आ, ते ओह लोकां दे संघर्ष तो आगूआं दा संघर्ष बन जांदा। मुड़ के ओह आगूआं नूं ते दबाव भी पैंदा, उहनां नूं डराया भी जांदा, उहनां नूं लालच भी दित्ते जांदे आ, ते ओह आगू आपदे हिसाब नाल आपदे टीचे मिथ लैंदे आ, ते ओह टीचे मिथ के उहनूं ही प्राप्ति मन्नी बैठे रहिंदे आ। जिवें बरगाड़ी वेले होया, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਕੌਮ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥ ਲਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਕਤੀ ਇਹ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, संघर्ष की आ, ਇਹਦਾ सिद्धांत की आ, लोगों ਨੂੰ पता होना चाहिए, सानू पता होना चाहिए। जे सानू पता होऊगा, कल ਨੂੰ कोई आगू साडा किते विखिया, किसे ते दबाव पिया, किसे लालच आया, ਅਸੀਂ अगले ਨੂੰ बेनकाब ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਆ? ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਅਸਤੀਫੇ ਜੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ राजनीति दे नाल नाल संघर्ष दी राजनीति भी कर सके। क्यों? क्योंकि असीं दिल्ली सरकार दे नाल मत्था लाई बैठे हैं, लड़ रहे हैं दिल्ली सरकार नाल, ते साडे कोले आपदी कोई सियासी धिर ही नहीं है। 73 सालां च असीं अज तक कोई आपदी सियासी धिर ही नहीं खड़ी कर सके। अज लोड़ आ पंजाब दे लोकां नूं, और तुसीं इह ना कहो चौथा फ्रंट खड़ा होऊगा। अज लोड़ आ तुहानूं, क्योंकि इत्थे नहीं गल मुकनी, हरे होर बथेरे संघर्ष लड़ने पैने आ, ते पोलिटिकल स्ट्रगल है, ये समझ लो। जे पोलिटिकल स्ट्रगल आ तो पोलिटिकल स्ट्रगल कोई पोलिटिकल धिर ही लड़ सकती हुंदी आ, उस खिते दी पोलिटिकल धिर। साडे कोले साडे खिते दी पोलिटिकल धिर ही नहीं आ। कढ लो आपदे चों जे कढ सकदे हो तां। मैं तां नहीं चोणां लड़न आया, पर मैं ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ जिन्नी मेरी समझ आ उस हिसाब नाल कर सकदे आ। उस तों बाद आपां रल मिल के मंथन करिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए,
ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੰਚੀ, ਸਰਪੰਚੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ। ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਬੀਜਣਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਪਦਾਰਥਵਾਦ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੱਸ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਧ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਡਲ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1849 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾ। 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਹਨੂੰ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਕੱਲੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਗਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਸੇਧ ਨਾ ਦਵੋ, ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਦੇ ਐਗਰੋ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀਏ। CM ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈਏ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕ ਲੜ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਕ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਇਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।